Lord Jesus, as I stand here, Lord, to minister unto you, Lord Jesus, Lord, I humble myself, Lord. I declare my nothingness, Lord. I declare my emptiness, Lord. I declare my total dependence upon your Holy Spirit, Lord. Yes, Lord Jesus. I crucify my flesh, Lord Jesus. So, Lord, I do not speak even one word, Lord, which is led by my flesh, but by thy Spirit alone, O Lord. Yes, Lord, your word declares that it is not by might, it is not by power, it is by thy Spirit, O Lord. Yes, Lord, we pray, Lord. Oh, Father, we pray today for the mighty anointing of your Holy Spirit. Let your fire fall, O Lord. Let your fire fall upon your people, Lord. Yes, Lord Jesus, we pray for a manifested presence, Lord. Yes, Lord, your word declares in Mark 16:20, Lord, that when your words are spoken, Lord, that you will accompany every word and you will confirm it with signs and wonders, Lord. Amen. Today, Father, we claim that word in the name of your beloved Son, Jesus. Amen. And we claim, Lord, that the greatest of miracle of salvation should visit your people, Lord. Yes, Lord, your word declares, Lord Jesus, that whoever puts their trust in you, Lord, and whoever calls upon the name of the Lord shall be saved, Lord. Amen. Teach us, Lord, to call on your name, Lord. Yes, Lord. Because salvation is from you, Lord, Amen. and you alone, Lord Yes, Jesus. Lord. Yes, Lord. Open our minds, Lord Jesus, so that we can understand your scriptures, Lord. Lord, we promise to give you all the glory and the honor, Lord, and our worship and our exaltation, Lord. Because there is none like you, Lord. There is none like you, and you alone deserve our worship. Yes, Lord, and we promise to give you all our worship, Lord. Yes, Lord, hallelujah, Lord. Yes, Lord, there is none like you. There is none like you. You alone are my heart's desire, are our heart's desire, Lord. Amen. Hallelujah. Father, we make this prayer in Jesus' name. Amen. As I stand here, Lord, I take authority in your name, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command every force of darkness and evil that may be anywhere here, in any person, in any object or thing, in the air above or in the ground below. I command you to be bound in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. And go to the feet of Jesus. Amen. I bind every stronghold operating in any person here. I bind it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. And I command it to go to the feet of Jesus. Amen. So that every word that is spoken here will bear 100-fold for the glory of the kingdom of God. And the evil one will not steal any word, because it belongs to us and we are the children of God. Amen. And the people said, Amen. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത് ഒരു സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. അതിനുപരി യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രക്ഷ ഒരു സഭയിലോ ഒരു മതത്തിലോ അല്ല. നമ്മളുടെ രക്ഷ ആരിലാണ്? യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന രക്ഷകനിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ്. കാരണം 1 യോഹന്നാൻ 5-ാമത്തെ അധ്യായം 12-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്, പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കിയവന് ജീവനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പുത്രനില്ലാത്തവന് ജീവനില്ല. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സഭയുടെ പഠിപ്പീര് അല്ലെങ്കിൽ സഭ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവിടുത്തെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റിച്വൽസ് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇതനുസരിക്കുന്നതാണ് എന്നെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ള തെറ്റായ ഒരു ബോധ്യത്തിലാണ് പല വ്യക്തികളും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം രക്ഷകനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന രക്ഷകനെ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ രക്ഷ സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷ ഒരു മതത്തിലോ ഒരു സഭയിലോ അല്ല. അതിനുപരി നമ്മുടെ രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പങ്കുവെച്ച വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു, യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, അല്ലേ? ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പാപമൂലം ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പോയി. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ആ ബന്ധം പുനർസ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോൾ പുനർസ്ഥാപിച്ചത് ഏത് ബന്ധമാണ്? ഈദൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന് ആദാം ഹവ്വയുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുനർസ്ഥാപിച്ചത്. ഈദൻ തോട്ടത്തിൽ മതമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഈദൻ തോട്ടത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.
ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം വഴി നമ്മളെ പുനർസ്ഥാപിച്ചത്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുകയില്ല. അതിനുപരി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രയത്നമാണ്. ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനുമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രയത്നമാണ് മതം. പക്ഷേ അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ട് മനുഷ്യന് രമ്യപ്പെടുവാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ ആയി ജനിച്ചിവിടെ വന്നത്. ഫിലിപ്പിയർക്കുള്ള ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഡിവിനിറ്റി, ആ ദൈവത്തെ മുഴുവൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെപ്പോലെ, ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ, നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു സത്യം ഇതാണ്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന് സ്വീകാര്യമായ ആരാധന എന്താണ്? ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധനയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ്, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു ആത്മീയ ബന്ധമാണ്. കാരണം ദൈവം ആത്മാവാണ്, മനുഷ്യനും ആത്മാവാണ്. അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ലൗകികതരത്തിൽ നമ്മുടെ ജഡത്തിലല്ല, അതിനുപരി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആത്മാവിലാണ്. ആത്മാവിലുള്ള ബന്ധം ഇറ്റ് ട്രാൻസെൻസ് ഡൗൺ, താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാധന ക്രമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആരാധന, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? എനിക്ക് ഒരു ബന്ധമുള്ളപ്പോൾ, എൻ്റെ ആത്മാവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചില കൈകൾ ഉയർത്തി ആരാധിക്കുക. അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് ദൈവമായിട്ട്, അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എന്താണ്? മതം അല്ലെങ്കിൽ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, മതം എന്ന് തന്നെ വെച്ചാൽ സഭ മാറ്റാം. മതം നമ്മളെ ഈ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ, അല്ലെ ക്രിയകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ മതം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആശയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും എൻ്റെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ചില ക്രിയകൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ മതത്തിന് ബന്ധമില്ല, ക്രിയകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ കുറേ ക്രിയകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുള്ള ആരാധനയാണ്, അല്ലാതെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയല്ല. പ്രവൃത്തി നമ്മൾക്കറിയാം, സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന വളരെ ആരാധനക്രമങ്ങളൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ്. മനുഷ്യൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണ്, വളരെ 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 സമയം ചെലവഴിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അതെല്ലാം പ്രവൃത്തിയിലുള്ള ആരാധനയാണ്. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധന. ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു സത്യം ഇതാണ്, കൊളോഷ്യൻസ്, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ലേഖനം, കൊളോഷ്യൻസ് ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായം 20 മുതൽ 23 വരെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോൾസ് റിലിജനെ കുറിച്ച്. ഒരു ഫോൾസ്, ഒന്ന് വായിക്കുക സിസ്റ്റർ. മതം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക. കാരണം മതം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന് പകരം മതം അവിടെ വന്നിട്ട് ആ ബന്ധത്തിന് പകരം മതം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലഭൂതങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയും ലോകത്തിൻ്റെതെന്ന മട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിന്? സ്പർശിക്കരുത്, രുചിക്കരുത്, കൈകാര്യം ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ, നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കാണുമല്ലോ അല്ലേ? തൊടരുത്, നോക്കരുത്, സ്പർശിക്കരുത്, രുചിക്കരുത്, തിന്നരുത്, കൈകാര്യം ചെയ്യരുത് എന്നീ നിബന്ധനകൾക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയരാകുന്നത് എന്തിന്? ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഈ നിബന്ധനകൾ. ഇവ വെറും മാനുഷികമായ ഉപദേശങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അനുസരിച്ചുള്ളവയാണ്. തീവ്രമായ ഭക്തിയും ആത്മനിന്ദയും ആത്മപീഡനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ഇവയിൽ അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ
ജഡാഭിലാഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല. കാരണം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളുടെ ഈ ലൗകിക തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരാധനക്രമത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ യേശുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ ഒട്ടും സഹായിക്കുന്നില്ല. അതിനുപരി ഒരു ഫോൾസ് സെൻസ് ഓഫ് റിലിജൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾസ് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിറ്റിയിൽ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുക, നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായം 63-ാമത്തെ വചനം അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മാവ്, ഒന്ന് വായിക്കുക സിസ്റ്റർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഹു ഗിവ്സ് ലൈഫ്, ദ ഫ്ലെഷ് പ്രോഫിറ്റ്സ് നത്തിങ്. The words that I speak to you are spirit and they are life. യോഹന്നാൻ 6:63. ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത്, ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല. അവിടെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരാധനക്രമം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത്, എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആരാധന ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സങ്കീർത്തനം 51-ാമത്തെ അധ്യായം 16-17 വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഹൃദയമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഒന്ന് വായിച്ച്. സങ്കീർത്തനം 51:16-17. ബലികളിൽ അങ്ങ് പ്രസാദിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ദഹനബലി അർപ്പിച്ചാൽ അങ്ങ് സന്തുഷ്ടനാകുകയുമില്ല. ഉരുകിയ മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുന്നത്, ഒരു ഉരുകിയ മനസ്സാണ്. ദൈവമേ, നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് നിരസിക്കുകയില്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അത് നമ്മുടെ ആത്മാവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. ദ ഡീപ്പ് കോൾസ് അൺ ടു ദ ഡീപ്പ്. നമുക്കറിയാം, സങ്കീർത്തനം 42-ാമത്തെ അധ്യായം 7-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ ദർ ഇസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് സ്പിരിച്വൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ആത്മാവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബന്ധവും എല്ലാം ആത്മീയ തരത്തിലായിരിക്കണം. ഇറ്റ് കനോട്ട് കം ഡൗൺ ടു ദ ഫ്ലെഷ്. അങ്ങയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഇരമ്പൽ കൊണ്ട് ആഴം ആഴത്തെ വിളിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരമാലകളും ഓളങ്ങളും എൻ്റെ മീതെ കടന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ 1-2 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിയനെ കുറിച്ച്, ഭാഗഭാഗിത്വത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം, ആ ക്രിയ മുഴുവൻ ആത്മീയ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദ റിന്യൂവൽ ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ആണ്, അല്ലാതെ അത് ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെല്ലാം ഒരു ആത്മീയ തലത്തിലായിരിക്കണം. കാരണം ദൈവം ആത്മാവാണ്, ഞാനും ആത്മാവാണ്. എൻ്റെ ജഡം എൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം മാത്രമാണ്, താൽക്കാലികമായ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജഡം. ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആത്മാവാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ആദാം പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പാപം വഴി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നത് ആദ്യം എന്താണ്? ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വേർപാടിൻ്റെ കൂടെ വന്നത് ഭയം. പക്ഷെ അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മഹത്വം അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നഗ്നത അവന് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അവനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയപ്പോൾ അവൻ്റെ തന്നെ നഗ്നത കാണുവാൻ പറ്റി. പക്ഷെ അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ തന്നെയായ ഒരു ക്രിയയിലൂടെ അവൻ ഇലകൾ കൊണ്ട് ഒരു വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പ് വരാൻ നോക്കി. പക്ഷേ അവിടെ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനത്തത് സ്വീകാര്യമല്ല എന്നുള്ളത്. അവിടെ തന്നെ ദൈവം ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, നിനക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ വരുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു ആടിൻ്റെ തോലാണ് അവിടെ അവരെ ഉടുപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മതം ഒരിക്കലും ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയില്ല. ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുവാനുള്ള ആ ക്രിയ യേശുക്രിസ്തു കുരിശിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് മാത്രമല്ല, അത് പൂർണ്ണതയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീഷൻ. മതം എന്ന് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സഹായിക്കുകയാണ്, നമ്മളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തെ സഹായിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല. ആ രക്ഷാ പ്രവൃത്തി യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല, അതിനോടൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനും പറ്റുകയില്ല. നമ്മൾക്ക് ആകെ ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്നത് ആ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് സൗജന്യമായ രക്ഷ നമ്മൾ 2 കൈ നീട്ടി വാങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി.
അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എഫിഷ്യൻസ് ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് 2-ാമത്തെ അധ്യായം 8-ാമത്തെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വായിക്കാവോ? എഫിഷ്യൻസ് 2:8. വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. അത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. അത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമല്ല, തന്മൂലം ആരും അതിൽ അഹങ്കരിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്, അത് പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് മതത്തിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റേതായ വഴികളും തേടിയാണ് ആ മതം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ പല മതങ്ങളുമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈരാഗ്യത്തിലും വഴക്കിലും അത് കൊലപാതകം വരെ നടക്കുകയാണ്. കാരണം അത് ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതൊന്നും ഒരു വഴക്കിനും വൈരാഗ്യത്തിനും വിദ്വേഷത്തിലോട്ട് നയിക്കുകയില്ല. അതിനുപരി ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ദൈവം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കും? സ്നേഹം തന്നെയാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ്, മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ മതങ്ങൾ തമ്മിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈരാഗ്യത്തിലും വിദ്വേഷത്തിലും. അത് എങ്ങോട്ടാണ് നടക്കുന്നത്? വഴക്കും കൊലപാതകം വരെ നടക്കുകയാണ്, അല്ലേ? നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്തുമാത്രം ഈ ലോകത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമം നടക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഒരേ ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം മതമല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്, ദൈവം വന്നത് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കറിയാം. പിന്നെ എഫിഷ്യൻസ് 3-ാമത്തെ അധ്യായം, എഫേസ്യർക്കുള്ള ലേഖനം 3-ാമത്തെ അധ്യായം 17 മുതൽ 19 വരെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ്. അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ദൈവം അത്രയധികം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം ഗോസ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായം 16-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ്. ദൈവം ലോകത്തെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിച്ചു. ആ ദൈവം സ്നേഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. സ്നേഹമാകുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മരണം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആ സ്നേഹമാകുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന്, ആ ദൈവത്തിൻ്റേതാ ആ പ്ലാനും പദ്ധതിയും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും സ്നേഹം മാത്രമേ തരികയുള്ളൂ, ജീവൻ മാത്രമേ തരികയുള്ളൂ. ഒന്ന് വായിച്ച് എഫിഷ്യൻസ് 3. അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് യോജിച്ച വിധം അവിടുന്ന് തന്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരുവാങ്ങി അടിയുറയ്ക്കണമെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ വിശുദ്ധരോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ആഴവും ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ. അറിവിനെ അതിശയിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും അതുവഴി ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയാൽ നിങ്ങൾ പൂരിതരാകാനും ഇടയാകട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫുൾനെസ്സിലോട്ട് വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തോട് നമ്മൾക്ക് അടുക്കുന്നത്, ആ ദൈവം ആ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച അത് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സ്നേഹം ഫൈനലായിട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ആ കുരിശേൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി മരിച്ചു. അതാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ഫോർ മാൻ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ അനുസരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല. അതിനുപരി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോവുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മതം തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നില്ലേ, നിയമങ്ങളില്ലേ, മതവും നിയമവും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ 2 സൈഡാണ്, അല്ലേ? ഏത് മതം നോക്കുകയാണെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, ചെയ്യരുത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നിയമവും മതവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ്. പക്ഷേ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയില്ല, ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയില്ല. അതിനുപരി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോവുകയുള്ളൂ. നമുക്കൊന്ന് ഗലാത്യർക്കുള്ള ലേഖനം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഗലേഷ്യൻസ് 5:4. നിയമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദൈവം ഒരു ബന്ധമാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ്? ആ ബന്ധം മുറുകയാണോ? അല്ല, ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് പിതാവായ ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ്, ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കാനല്ല. ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. മതം, നിയമം,
ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അകറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ. വായിച്ച് ബാക്കി. കൃപാവരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണു പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൃപാവരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണു പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായം 17-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്, നിയമം ആര് തന്നു, കൃപയും സത്യം ആര് തന്നു എന്നുള്ളത്. ആര് വഴി എന്ന് വെച്ച് നിയമം മോശ വഴി നൽകപ്പെട്ടു, കൃപയും സത്യവുമാകട്ടെ. മോശയ്ക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഹലോ, ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ മോശയ്ക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്? പറ്റില്ല. പക്ഷെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുവനുണ്ട്, അവന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു. അവൻ കൃപയും സത്യവും അവൻ വഴിയാണ് നമ്മൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നിയമത്തിനെ, മോശയെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ മതത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കൃപയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഈ സത്യം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിടുതൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ മതത്തെ മുറുകെ പിടിക്കും, ഈ സഭയെ മുറുകെ പിടിച്ച് അതിലാണ് രക്ഷ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പോകും. പക്ഷെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അത് യേശുവാകുന്ന രക്ഷകനാകുന്ന ജീവനാകുന്ന സത്യമാകുന്ന യേശുവിലേക്കല്ല, അതിനുപരി നാശത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ. അത് പക്ഷെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് when it is too late. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യവചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജീവനും രക്ഷയും ഉണ്ടാകും. കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തത്? പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആരാണ്, ഹൂ ഇസ് ദി ഒഫൻഡഡ് പാർട്ടി? ആർക്കാണ്? നമുക്കറിയാമല്ലോ, എപ്പോഴും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ മറ്റേ ആളെ ദ്രോഹിച്ചു എന്ന് വയ്ക്കാം, ദ്രോഹം. അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് ദ്രോഹിച്ചത്? ആരെ ദ്രോഹിച്ചു? മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ദ്രോഹിച്ചു എന്ന് പറയാം. ഈ ഒഫൻഡഡ് ഗോഡ്. പക്ഷേ ആ ദ്രോഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ആരാണ് മുൻകൈ എടുത്തത്? ദൈവമാണ് മുൻകൈ എടുത്തത്. ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് മുൻകൈ എടുത്തത് ദൈവമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നോക്കുകയാണ്. എഫിഷ്യൻസ് 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഇത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് യു മസ്റ്റ് ലിവ് ദിസ് വേർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ, എഫിഷ്യൻസ് 2:18. ഒരേ ആത്മാവിൽ അവനിലൂടെ ഒരേ ആത്മാവിൽ ഇരുകൂട്ടർക്കും പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ അന്യരോ പരദേശികളോ അല്ല, വിശുദ്ധരുടെ സഹപൗരരും ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ദൈവത്തെ നമ്മളുടെ പാപം മൂലം ദ്രോഹിച്ചിട്ട് പോലും ദൈവമാണ് ഒരു കൈ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ നോക്കിയത്. അത് എവിടം വരെ പോയെന്ന് നമുക്കറിയാം. 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാമത്തെ അധ്യായം 21-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനാണ് ശിക്ഷ എടുക്കേണ്ടത്. പാപം ചെയ്തവനല്ലേ ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടത്? അല്ലേ? പാപം ചെയ്തവനല്ലേ ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടത്? പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ആഴം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വായിക്കാം. അവനിൽ നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് പാപം അറിയാത്തവനെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി. പാപം അറിയാത്തവനെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ യേശുക്രിസ്തു മരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ മരണമില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ജീവൻ കിട്ടുകയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പാപമില്ലാത്തവനെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ നീതി ആയി തീരുവാൻ വേണ്ടി. കാരണം മരണമില്ലാതെ പാപമോചനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം 17-ാമത്തെ അധ്യായം 11-ാമത്തെ വചനം നമ്മളെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. There has to be shedding of blood. രക്തം ചിന്താതെ പാപമോചനം ഇല്ല. വായിച്ചേ. ശരീരത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് ബലിപീഠത്തിന്മേൽ ജീവന് വേണ്ടി പാപപരിഹാരം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രക്തം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിലാണ് ജീവനുള്ളത്. അതിൽ ജീവനുള്ളത് കൊണ്ട് രക്തമാണ് പാപപരിഹാരം ചെയ്യുന്നത്. ആ രക്തം ചിന്തുവാനായിട്ട് അർഹതയുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു. അപ്പം അവനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പിതാവായ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ പറ്റുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ രമ്യത അവനിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെ ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവവും മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധം ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ്, ഒരു വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹബന്ധമാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു രക്ഷ. കാരണം നമുക്കറിയാം, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാമത്തെ അധ്യായം 3-ാമത്തെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നിത്യജീവൻ എന്താണ്? നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഏകസത്യ ദൈവത്തെയും അവൻ അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക. അപ്പോൾ ഒരു ബന്ധമാണ് നിത്യജീവൻ, ബന്ധമാണ് രക്ഷ. അല്ല, രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മതത്തിൻ്റെ, ഒരു സഭയുടെ അംഗമാകുന്നതല്ല. ഒരു മതം എൻ്റെ മതം ഇതാണെന്ന് പറയുന്നതല്ല രക്ഷ. പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നൊരു മതത്തിലുള്ളവർ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ, ഇന്ന മതത്തിലുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. ഇതൊക്കെ തെറ്റായ അറിവുകളാണ്. അറിവ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല, നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കറക്റ്റാണ്. തെറ്റായ എന്താ പറയുക, പ്രബോധനങ്ങൾ, തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ. ഇറ്റ്സ് ഫോൾസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഒരു മതമല്ല എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത്, ഒരു സഭയല്ല എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന രക്ഷകൻ മാത്രമാണ്. ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാമത്തെ അധ്യായം 23-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം നമ്മളെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. എന്തുമാത്രമാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. കാരണം ബന്ധം, സ്നേഹം എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? സ്നേഹം ഒരു ബന്ധമല്ലേ? അല്ലേ? സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബന്ധമല്ലേ? വായിച്ചേ 17:23. അവർ പൂർണ്ണമായും ഒന്നാകേണ്ടതിന്, അവർ പൂർണ്ണമായും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും അവിടുന്ന് എന്നിലുമായിരിക്കുന്നു. അത് തന്നെ നോക്കിയേ, എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. അവർ പൂർണ്ണമായും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും അവിടുന്ന് എന്നിലുമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബാക്കി വായിച്ചേ. അങ്ങനെ അയച്ചുവെന്നും അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവരെയും സ്നേഹിച്ചുവെന്നും ലോകം അറിയട്ടെ. അപ്പം പിതാവായ ദൈവം എന്നെ എത്രയാ സ്നേഹിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ എത്രയാ സ്നേഹിക്കുന്നത്? പുത്രനെ സ്നേഹിച്ച് അത്രയും. അതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പാടിയില്ലേ, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. എത്രത്തോളം? യേശുവിനോളം, യേശുവിൻ്റെ അത്രത്തോളം. ഇതൊക്കെ ദിസ് ഇസ് ഗോഡ്സ് ലവ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒരു ആചാരമോ ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിലോട്ടല്ല പോകുന്നത്. വിചാരിച്ചോ, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവുള്ള ഒരു ബന്ധം, ആ സ്നേഹബന്ധം എന്താണ്? ആ വ്യക്തികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ മനസ്സ് തന്നെ അറിയും. അല്ലാതെ ആ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ പോയി വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണോ ബന്ധം? ഹലോ, ആ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയോ പറയുകയാണോ സ്നേഹം? അല്ല, അവരുടെ മനസ്സുകൾ തന്നെ ഒന്നുപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൊറിന്ത്യസ് ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1 Corinthians 2:16 പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുണ്ട്. ബട്ട് വി ആർ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. വായിച്ചേ ബന്ധം. 1 Corinthians 2:16. കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തക്കവിധം അവിടുത്തെ മനസ്സറിഞ്ഞവൻ ആരുണ്ട്? ഞങ്ങളാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സറിയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ബന്ധം. ദാറ്റ് ഈസ് ബന്ധം. അല്ലാതെ ഒരു മതമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മതമല്ല. ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മനസ്സറിയാം. ഐ നോ ഹിസ് മൈൻഡ്. മൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അവൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച്, അവൻ്റെ മനസ്സനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മതം സ്ഥാപിക്കാനല്ല, മരിച്ചത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ. ഹല്ലേലൂയ.